Then you will have the chance to ask the questions. And after that, if you want, you can take different individual rights. I request Professor Abdul to begin the talk. Yeah, ये सेट है आप इधर आ जाएं। Dear press persons, ladies and gentlemen, co-panelists, we have joined here on a very important issue, the raging war in Palestine, which is happening as we speak. In the modern world and in this era, we have not witnessed such savagery and barbaric war imposed on a short strip of land. This has not been seen in the recent past. Gaza is a small strip of land which is home to about 2.3 million Palestinians. And we are witnessing bombardment never seen before of this place. It is said that within a span of 1 week, so much ammunition has been dropped on Palestine, which was not dropped even on Afghanistan by the whole NATO forces in 1 year. You can imagine the plight of the hapless people there. More than 6,000 people have been martyred, of which 75% are women and children, and more than 6,000 people have been injured. Mosques, churches, schools, hospitals have not been spared, and this situation is continuing added to this, we see that there has been a complete blockade. Such inhumanity and such savagery has never been seen before. Even food, water, electricity and fuel has been denied to these hapless people. So the whole humanity is, and all people are ashamed of what is happening here. And demonstrations are seen all over the world, in every country possible. And people are in one voice condemning the atrocities of Israel and the situation, the dire situation, the human catastrophe that is happening in Gaza. The second point that I would like to make here is we need to understand what is the root cause of all this problem. Unfortunately, in 1948, Israel came into existence, and it has been a policy of continuous expansion, eviction of people from their homelands. What used to be a place where 95% of the population was Palestinians, and Palestinian Arabs have lived in that land for more than 2,500 years. But we see that a decision is taken that this should be declared a homeland for Jews, and the homeland becomes the state of Israel, and the process of settlements and expansion and making Palestinians refugees in their own land. This has been a continuous policy day in and day out. The inhuman treatment, the humiliation that is heaped on Palestine, and the ever-expanding settlements is the root cause of all this problem. And what we are seeing today is nothing short of genocide, nothing short of ethnic cleansing, and the apartheid policy that Israel has adopted towards the Palestinian Arabs. While there are 2.3 million people in Palestine, we should know that there are more than 6 million Palestinians who are living as refugees in exile in various parts of the world,
including the countries surrounding Israel. And in contravention to all international laws and UN resolutions, there have been scores of UN resolutions which have called upon Israel to respect the rights of the Palestinian people. We need to understand the difference between occupation and resistance. It is the occupation which is the problem and which has gone on for a long time, unhindered, uncensored, and unopposed, which has resulted in the situation. Hence, it is high time that the international community should be educated about what is the real situation there, and we should all mobilize public opinion, and it is the duty of international community to come together and establish an independent Palestinian state, which is the real solution to this long-standing problem. Thirdly, our demands in this situation now, there should be an immediate ceasefire, lifting of the siege of Palestine, allowing humanitarian aid to reach to the victims, helping the hospitals to restart, and protection of civilians. And negotiations should happen how the problem should be solved once for and all. And as I said, the real solution lies in establishing independent Palestinian state. But also, finally, like to mention about India's stand on this issue. For a long time, India has stood with the Palestinian people and supported their demand for their independent homeland. Even Mahatma Gandhi has said Palestine is for Palestinians just like England is for the English and France is for the French. Hence the real solution, he said, is to restore Palestine to the Palestinians. This was the policy, long-standing policy of Indian government. Even Vajpayee has stated the same thing. We need to, in continuation of that policy, India should offer all help possible to the hapless victims in Palestine. It is a welcome step, it is a welcome development that India has provided relief material and medicines to the grief-stricken people. And it is time that India, in keeping with its stature today in the international community, it should play the role of a mediator maybe in solving this dispute. This is the time India can stand up as a leader of the world and help in bringing about a resolution of this long-standing conflict. It is also the democratic right of all citizens, and all democracy should respect it, that people can voice their opinion and can stage a protest and make their feelings known. There should be an atmosphere where media should not distort the picture. Media should present the facts to the people. And secondly, this democratic right of voicing an opinion and airing our protest should also be respected. Thank you very much. Thank you, Dr. Saab. Now I will request Maulana Ishfaq Qasim sir to speak. कोई बात नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर आए हुए तमाम सहाफ़ियों का मैं इस्तकबाल करता हूँ। आज की ये कॉन्फ्रेंस आलमी सतह पर एक सुलगा हुआ और मौजूए बहस बना हुआ मौजू है, और वो है फ़लस्तीन। इस मसले को आलमी बिरादरियों ने तकरीबन 22-23 दिन से जारी रखे हुए है। अफसोस है, ऐसा लगता है कि दुनिया के अंदर इंसानियत नाम की चीज़ बाकी नहीं रही, और आलमी बिरादरी जिनको नाज और फ़ख्र है, जो शुबहात की बुनियाद पर मुल्कों को ख़त्म कर देते हैं, नेस्त व नाबूद कर देते हैं,
ऐसी आलमी बिरादरी, हुकूक इंसानी तंजीमें, अक़वाम मुत्तहिदा, जिनके कवानीन को पामाल करके पैरों तले रौंदते हुए इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली हरकतें इसराइल की जानिब से मुसलसल 24 घंटे आम इंसानों की बसने की जगह आबादियों पर, और हैरत है कि इलाज व मुआलजे के मराकिज, हॉस्पिटल पर, तालीम गाहों पर खुले आम अपनी गुंडागर्दी और अपनी तानाशाही, अपनी जिद और हठधर्मी, अनारकी, अपनी हैवानियत का खुला मुजाहरा कर रहा है। और आलमी बिरादरी उसे जो है निप्पल देने का काम करते हैं, उसे तसल्ली देने का काम करते हैं। अल अहली हॉस्पिटल पर बम गिराया और दुनिया का सुपर पावर वहां पहुंच करके ये कहता है कि वो बम जो है गज्जा की तरफ से आया है। बेहयाई की इंतहा हो गई है। कम अज कम एक तो ये है कि पूरी दुनिया जानती है कि वो फलस्तीनियों की जगह है और ये इसराइल को उन्होंने पनाह दी, रहने की जगह दी, तो अब ये कब्जा करके बैठ गया है और बैठ करके जो असल फलस्तीनी है उन पर जुल्म कर रहा है। एक तो ये है कि भाई हकदार को हक दिलाओ, फलस्तीन की जमीन है, फलस्तीन को दिलाओ, और जो बाहर से आया उसको निकालो। और अगर ये आपसे नहीं हो सकता है तो भाई बिठाओ, दोनों को बिठा करके, वो बस चुका है वहां तो कुछ उनको दो कुछ इनको दो, और ये हमेशा के लिए मसला खत्म करो। अच्छा, इंसानियत की बुनियाद पर भी अक़वाम मुत्तहिदा खड़े होने के लिए तैयार नहीं। वो बच्चे जो माओ की गोदों में जिनको खेलते रहना चाहिए था, वो माओ की गोदों में तड़प रहे हैं जख्मों से, अपनी आखिरी सांसें माओ की गोदों में ले रहे हैं। क्या इनका दिल पसेजता नहीं है? इनके हलक से खाना उतरता है, रातों को इनको नींद आती है। ये कैसे इंसान है, या इंसान के खौल में कोई और ये मखलूक है, समझ से बाहर है। ऐसे मौके पर आप हजरात, सहाफ़ी हजरात की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं कि आलमी बिरादरी को जगाने की सबसे मुअस्सिर आवाज़ जो है वो सहाफ़ियत की आवाज़ है, वो मीडिया की आवाज़ है। वो चाहे प्रिंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, वहां से आवाज़ पूरी कुव्वत से उठाए। नंबर 1 पर सीज़ फायर हो, नंबर 2 पर वहां ज़रूरत की अशिया फराहम किए जाने की सहूलतें फराहम हो, खाने पीने की, इलाज मुआलजे की और दीगर ज़रूरियात, वो फौरन सीज़ फायर नंबर 1 पर। नंबर 2 ग़िज़ा, खाने पीने की अशिया और फिर इलाज मुआलजे का सामान। नंबर 3, ये इस मसले का मुस्तकिल हल क्या है, इसको हल निकाल करके ख़त्म करो। ये आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। नंबर 1, हक वालों को हक दिलाओ, और जो गासिम है, जो जालिम है, उसको कटहरे में ला करके खड़ा करो। और अगर ये नहीं हो सकता है तो दूसरे दर्जे में कॉम्प्रोमाइज तो कराओ, मुसालहत तो कराओ। हमारे अपना मुल्क हिंदुस्तान, भारत, इसका स्टैंड है कि एक आज़ाद फलस्तीन रियासत कायम हो, ये होना चाहिए। वो अपने मुल्क में, अपनी ज़मीन में गुलाम की तरह नहीं रह सकते हैं। इस सिलसिले में आज ये तमाम तंजीमों के विफाक की तरफ से सूबे कर्नाटक की तंजीमें, मुल्क की सतह की तंजीमें भी हैं, नुमाइंदे के तौर पर 8-10 लोग बैठ करके पूरे सूबे के तंजीमों की नुमाइंदगी करते हुए मीडिया से गुजारिश करते हैं कि ये आवाज़ हमारी इस बंद कमरे से बाहर निकाल कर आलमी सतह पर पहुंचाने की कोशिश करें, और दुआ भी करें खुदा से, अल्लाह से प्रेयर भी करें कि ये ख़त्म हो, अमन बहाल हो। अल्लाह ताला
इसके फैसले फरमाए और अमन उस सरजमीन उस खित्ते पर बहाल फरमाए। नहीं इधर आ जाए, Mr. P.T. Venkatesh will be speaking to you now. So good afternoon, everybody. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ವಿಷಯದ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಜನಾಂಗ ದ್ವೇಷದ ಯುದ್ಧವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ಶತಮಾನ ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಡೆದು ಬಂದಿರುವಂಥ ಹೋರಾಟ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ನೆಲದಲ್ಲೇ ತಾವು ಪರಿಕೀಯರಂತೆ ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನಿಯರು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದ ನಾನ್ ಅಲೈನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದಂಥದ್ದು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊಸಬರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಸರ್ ಅರಾಫತ್ ಅವರ ಹೆಸರು 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಕೊನೆಯ ತನಕ ಎಲ್ಲರ ಮನದಲ್ಲೂ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿದಂತಹ ಅಪ್ರತಿಮ ಹೋರಾಟಗಾರ. ಒಬ್ಬ ಗಾಂಧಿ, ಒಬ್ಬ ಮಂಡೇಲಾ, ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ, ಒಬ್ಬ ಅರಾಫತ್, ಇಂಥವರು ಪ್ರಪಂಚದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ರಚಿಸಿದಂಥವರು. ಒಂದು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ, ಅದರ ಜನರ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ, ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಕಳೆದ 6-7 ದಶಕಗಳಿಂದ ನಡೆದು ಬರ್ತಿರುವಂಥ ಹೋರಾಟ ಇದೆ. ಆ ಹೋರಾಟದ ಭಾಗವಾಗಿ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಡೆದಂಥ ಚಳುವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಆಟಾನಮಸ್ ರೀಜ್ನ ಒಂದು ಹುಟ್ಟಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಒಂದು ಸತತ ಹೋರಾಟದ ಫಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ನೊಬೆಲ್ ಪುರಸ್ಕಾರ ಯಾಸರ್ ಅರಾಫತ್ ಅವರಿಗೂ ಇಸಾಕ್ ರಬಿನವರಿಗೂ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ತನ್ನ ಚಾಳಿಯನ್ನು ಬಿಡದೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಜಮೀನನ್ನು ಎಕರೆಯಿಂದ ಎಕರೆಗೆ 100 ಎಕರೆ 50 ಎಕರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಹೂದಿಗಳ ಕಾಣಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಬಂದರು. ಅದು ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಹುಪಾಲು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನಿಯರು ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸತ್ಯ. ಇವತ್ತಿಗೊಂದು 6 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನಿಯರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ರೆಫ್ಯೂಜಿಗಳಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೋರ್ಡಾನ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ 3 ಕೋಟಿ ಜನ ರೆಫ್ಯೂಜಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ಯಹೂದಿಗಳು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನಿಯರು ಅಲ್ಲಿ ರೆಫ್ಯೂಜಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನೆಲದಿಂದಲೇ ಹೊರಗೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಸಮಾಜ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನಿಯರು. ಇವತ್ತು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಳೆದ ಶತಮಾನದಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಕೊಡಲಾಗದ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಬಲಶಾಲಿ ದೇಶಗಳೇನಿವೆ ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಯಾವುದೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಷಯ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಕಳೆದ ಒಂದು 2 ವರ್ಷದ ಕೇವಲ 2 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ನೀವು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಲ್-ಅಕ್ಸಾ ಮಾಸ್ಕ್ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತಹ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕೆಡುವಂಥದ್ದು, ಜನಗಳ ಹೊರಗಟ್ಟುವಂಥದ್ದು, ನಿರ್ಮಸ್ಕರಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಅಂತ ನಗರದೊಳಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಅವ್ರನ್ನ ತಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕವಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತೊಂದು ಹಮಾಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ರ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಮಕ್ಕಳ
ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು ಯುದ್ಧ ಆಗಿದೆ. ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿರೋದು ಬಹುಪಾಲು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು. ಅದು ಇಸ್ರೇಲಿ ಆಗಿರಲಿ ಫಲಸ್ತೀನಿಯರಾಗಿರಲಿ, ಸತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು. ಅಲ್ಲಿ ನಾಶ ಆಗಿರೋದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳು, ಜನಸಮುದಾಯದ ಮನೆಗಳು. ಯಾವುದೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು, ಈಗ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಇಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ, ಶಾಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಯುದ್ಧದ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಜನರ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಸಿವಿಲಿಯನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಲ್ಲದು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಿರಬೇಕಾದಾಗ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಮನಬಂದಂತೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಏನಿದೆ, ಈ ಯುದ್ಧ ಮೊದಲ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರಿಗೆ ನೀರು ಸಿಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಿಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲೊಂದು ಆಹಾರ ಸಿಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬದುಕುವಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ನಿಲುವನ್ನು, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನಿಯರ ಪರವಾದ ನಿಲುವನ್ನು ಕಳೆದ 1 ಶತಮಾನದಿಂದಲೂ ಇತಿಹಾಸ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಇಂದಿನ ತನಕವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನಿಯರ ಪರವಾಗಿ, ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಭಾರತ ನಿಂತಿದೆ. ಯಾವತ್ತೂ ತಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಣಯಾಧಿಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಭಾರತ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದೆ. ಈ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಏಕೆಂತಂದರೆ ಇಂಥ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಲ್ಲೂ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ 70 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿದ್ದಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು 70 ವರ್ಷ ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೇಪರ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಟೈಮ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ 50 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಷಮಗೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋವಾಗ್ತದೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ಸಿಗುವಂಥವರು, ಯಾವುದೇ ದೇಶಕ್ಕೂ ಸಿಗುವಂತಹ ಫಲಸ್ತೀನಿಯ ಜನ, ಅವರ ತುಳಿತ, ಅವರ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿರುವಂಥ ಅವರ ತುಳಿತ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ನೋವುಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗೂಡಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಸಮಾಜ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜನರ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು, ಯಾವುದೇ ಯುದ್ಧ ಸಲ್ಲದು. ಈಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಯುದ್ಧ ಈಗ ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಉಕ್ರೇನ್ನ ಜನ ರಷ್ಯನ್ನರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜಮೀನನ್ನು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಬಿದ್ದು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ, ಕೆಲವು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಯುದ್ಧ ಸಾಮಗ್ರಿ, ನೆರವನ್ನು ಮತ್ತು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯುರೋಪಿನಾದ್ಯಂತ ಯಾವುದೇ ವೀಸಾ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯುಕ್ರೇನಿಯನ್ನರು ಯುರೋಪಲ್ಲಿ ತಿರುಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಮುಕ್ತವಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಯುಕ್ರೇನಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ 100 ವರ್ಷಗಳು ನಡೀತಿರುವಂತಹ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನಿಯರ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಕಾಲ ಬೆಚ್ಚದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ 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 ದುಃಖವಾದಂಥ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಬ್ಬಗೆಯ ನೀತಿ ಏನಿದೆ, ಇಬ್ಬಗೆಯ ನೀತಿ ಉಕ್ರೇನಿಗೊಂದು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ಗೊಂದು ಏನಿದೆ, ಅದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಯುಕ್ರೇನ್ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರವೋ ಹಾಗೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿರಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ. ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಸಮಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿರೋದೇ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದ ದೇಶಗಳು. ಅದು ಇಲ್ಲದ ದೇಶವನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿರುವಂಥ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನೋ ದೇಶ 48ರ ಮುಂಚೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶವನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಲಾಯಿತು.
ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಹೂದರನ್ನ ಕರೆತಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಿವಸಿಸಲಾಯಿತು. ಇವತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ದೇಶ ಇವತ್ತು ದೇಶವೇ ನುಗ್ಗಿ ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಜೋಮೋ ಕೆನ್ಯಾಟ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕೆನ್ಯಾ ದೇಶ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಕೆನ್ಯಾ ದೇಶ ಒಬ್ಬ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮಿ ಜೋಮೋ ಕೆನ್ಯಾಟನ ಹೆಸರಲ್ಲಿರುವಂಥ ದೇಶ. ಆ ಜೋಮೋ ಕೆನ್ಯಾಟನ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ, ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ರೂಮ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಆನೆ ಮನೆ ಅಂಚಲು ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಬಡವ, ಅವನ ಮನೆಗೆ ತನ್ನ ಮಳೆ ನುಗ್ಗಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ನನಗೆ ಉಳಿದ ಜಾಗ ಕೊಡು, ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನೆಗೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ನನಗೆ ಸೊಂಡರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ನಂತರ ಅವನನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಿ ಗುಡಿಸಲನ್ನು ತಾನು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೆ. ಅದು ಕತೆ ಬೇರೆ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಇವತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಪಾಲೆಸ್ತೇನ್ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದೆ. ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಮುದಾಯಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಬಂದೂಕನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಇತಿಹಾಸ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ಯೂಬಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಮುದ್ಕೊಂಡು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ನ ಮುದ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಯಾವ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥವ್ರು. ಯಾಸರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಂಥವ್ರೆ. ಅಂಥ ಹೋರಾಟ ನಡೆದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜನ ತಿರುಗೇಳುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳಿರುತ್ತದೆ. ತಿರುಗೇಳುವಂತಾಗ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ರಾಜಕೀಯ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು, ರಾಜಕೀಯ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹುಡುಕಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡದೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ತನ್ಮೂಲಕ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಈ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನ್ ಆಟಾನಮಸ್ ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಕೂತು ನಾವು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನ್ ಆದರೆ ರಾಮನಗರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನ್, ಅದ ನಂತರ ಮಂಡ್ಯ ಇಸ್ರೇಲ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೈಸೂರು ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನ್. ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ತುಂಡು ಜಮೀನುಗಳ ಭಾಗವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನ್ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನಿ ಒಂದು ಊರಿಂದ ಇನ್ನೂರು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಈ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ತನ್ನ ನೆಲದಲ್ಲೇ ತಾನು ತಿರುಗಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು, ತನ್ನಂತೆ ತಾನು ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳನಂತೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಅದೆಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆ ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹುಡುಕಬೇಕಾದಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ. ಭಾರತ ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನ್ ಜೊತೆಗಿದೆ, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ರಾಜಕೀಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನ್ ಒಂದು ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಈ ಯುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಷಣ ನಡೆಯುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಇವರೊಂದು ವಾರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್, ಇಸ್ರೇಲ್ ಇವತ್ತೇನಿದೆ ಅದೊಂದು ವಾರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್. ನೀವು ಇಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದಾಗ ರುವಾಂಡದಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ, ಜೀವಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ನಡೆದಂಥದ್ದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಇಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರೈಮ್. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯ ಇಸ್ರೇಲನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಂತರ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಉಸಿರಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ, ಅವರಿಗೊಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಯುದ್ಧವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮ್ಯಾನಿಟೇರಿಯನ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಜನರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತುಂಬ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಇಸ್ರೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎರಡೂ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಜನರನ್ನೇ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ, ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಾಯತ್ತವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಇವತ್ತಿನ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಇದು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿತ್ತು, ಇಂದಿಗಿದೆ. ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಲೇಬೇಕು, ಜನರ ಬದುಕು ಉಳಿಸಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir, for your enlightening talk. ಬರಲಿ ಸರ್ ಸರ್. Now, I request Janab Akbar sir, representing mass media, to speak. ಆತ್ಮೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ಇವತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನ್
ಇದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಇಸ್ರೇಲಿನ ಬರ್ಬರತೆ, ರಾಕ್ಷಸೀಯತೆ ಅದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರಥಮತ ಆಗ್ರಹಿಸ್ತೇವೆ. ಇದು ಗುಬ್ಬಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಹಮಾಸನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಮಾಸಿನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಇದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ 1948ರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನಿನ 7% ಭೂಭಾಗವನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ನವರಿಗೆ ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ತಾಣವಾಗಿ 1948ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಆ ಭೂಭಾಗವನ್ನು ಸರಿಸುಮಾರು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ನ 87 ಭಾಗವನ್ನು ಅವರು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಭೂಭಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಹೋರಾಟ ಸರಿಸುಮಾರು 75 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೀತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಾವಿದನ್ನು ಕೇವಲ 2-3 ವಾರಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ 75 ವರ್ಷಗಳ ಇಸ್ರೇಲಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಮಾಸ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1987ರಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ 39 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಹಮಾಸಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ. ಆ 39 ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಈ ಇಸ್ರೇಲಿನ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡಗಳು ಏನಿತ್ತು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದು ಜಗಜ್ಜಾಹಿರಾಗಿದೆ. ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಭೂಮಿ ಕಬಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ಈ 75 ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಬಾಂಬುಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ ಇವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಆ ಇಸ್ರೇಲಿನ ಸೇನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು ಅಂತೇಳಿ ಇತಿಹಾಸ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ BT ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ನೊಬೆಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಯಾಸರ್ ಅರಫಾತ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 2002ರಿಂದ 2004ರ ತನಕ ದಿಗ್ಬಂಧನದಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಜೈಲಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು, ತಾವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೇ ಅದನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸಿದ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ವಿಷಪಟ್ಟು ಸಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಅದು ಒಬ್ಬ ನೊಬೆಲ್ ಪಾರಿತೋಷಕ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಶಾಂತಿಪ್ರಿಯ, ಯಾವ ರೀತಿ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ನ ಹೋರಾಟಗಾರನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಂತಹ ಯಾಸರ್ ಅರಫಾತ್ ಅವಸ್ಥೆ ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಇಸ್ರೇಲಿನ ವಿರುದ್ಧ 45 ಅಧಿಕೃತವಾದಂತಹ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ. ಇವತ್ತು ಆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬರಬಾರದು, ಅವರು ಕೇವಲ ಶಾಂತಿಯ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿನ್ನೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ವೀಸಾ ನಾವು ರದ್ದು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಅಧಿಕೃತವಾದಂತಹ ವರದಿ ಇವತ್ತು ಇಸ್ರೇಲಿನಂದು ನಾವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರದ ಮದ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬರ್ಬರೇಯತೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ತಾನು ದೊಡ್ಡವನು ಹೇಳುವಂತಹ ಅಹಂಕಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ರಾಕ್ಷಸೀಯ ಕೃತ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಮಾಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ CNN ಒಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು, 40 ಬಾಲಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಿರಚ್ಛೇದನ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೈಡನ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದರು. ತದನಂತರ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ CNN ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸುಳ್ಳುಗಳು ಇವತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಳ್ಳುಗಳೇ ಇವತ್ತು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಯಾವುದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸುಳ್ಳುಗಳೇ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಕೂಡ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸುವಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ವಿಯೆಟ್ನಾಮಿನ ಮೇಲೆ 1990ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾವು ನೋವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಿತು, ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ನಾವು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಈಗಾಗಲೇ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯದ ವಾತಾವರಣ ಮೂಡಬೇಕು. ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನಿಯರ ಹಕ್ಕು ಅದು ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇದು ಯುದ್ಧ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ 2 ಪ್ರಬಲ ಗುಂಪುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇದು ಯುದ್ಧ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅಮಾಯಕರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕೊಲೆ ಮತ್ತು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಇಲ್ಲಿಂದ
ಔಷಧಿ ಇತರ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಅದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನಿಗೆ ರವಾನಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ನಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಶಾಂತಿ ಲಭಿಸುವಂತ ಅವರು ದಾಪುಗಾಲ ಹಾಕಬೇಕು, ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮುಂದಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಮನವೊಲಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Now the session is open for your questions. You can direct your questions to any of the speakers. ಏನು ಮೇಡಮ್? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೊಣೆಗಾರರು ಕೂಡ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟು ತನಕ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು UN ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ತನಕ ಏನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕೃತ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು, ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ವಿಮರ್ಶಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂತಹ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಾತಾವರಣ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಹನಾ ಅಶ್ರಾವಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಒಬ್ಬ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತವರು ಕಳೆದ 4 ದಶಕದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಶ್ರಾವಿ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ವರ್ತನೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪರವಾದಂತಹ ವರ್ತನೆ, ಇನ್ನ ಒಂದು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಅಪರಾಧವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಜನರ ಮೇಲಲ್ಲ. ಹಮಾಸ್ ಏನಾದರೂ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ, ಹಮಾಸ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಆಗಿರೋದು ಅಪರಾಧಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಗಾಂಧಿ ಆಗಲಿ, ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಆಗಲಿ, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಆಗಲಿ, ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳಾಗೇ ಇದ್ದರು, ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳಾಗೇ ಇದ್ದರು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾವು ಮರೆತು ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದು ದೇಶದ್ರೋಹದ ಅಪರಾಧದ ಮೇಲೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು. ಈ ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಯಾರು ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ 108 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಯಾರು ದೇಶದ್ರೋಹಿ, ಒಬ್ಬರ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ, ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದಂಥ ದೇಶವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅದರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂತಂದರೆ ತನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಜನರಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕೂಡ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದರು, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದಂಥ ಇಸ್ರೇಲಿಗಳು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ವಾಸವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನರನ್ನ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 6 ಕೋಟಿ ಜನರನ್ನು ಹೊರಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಂದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೀವು ಹೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದು ಪ್ರತೀಕಾರಕ್ಕಲ್ಲ.
ಇದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ತಪ್ಪು ಅಂತಿದ್ರೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ಬರ್ತದೆ. ಕ್ರಮ ಯಾರ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ಬರ್ತದೆ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಚಿಕ್ಕ ಬಡಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಿರುವಂಥ ಆರ್ಡಿನರಿ ಜನ, ಗಾಜಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ನ ಆರ್ಡಿನರಿ ಜನ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿಯನ್ನು, ಅಲ್ಲಿರೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು, ಚರ್ಚ್ಗಳನ್ನು, ಮಸೀದಿಗಳನ್ನು, ಶಾಲೆಗಳನ್ನು, ಮನೆಗಳನ್ನು ಬಾಂಬ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಮ? ಈ ಕ್ರಮ ನಿಲ್ಲಲೇಬೇಕು. ಜನಾಂಗ ದ್ವೇಷದ ಒಂದು ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ಜನಾಂಗ ದ್ವೇಷದ ಕ್ರಮ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಕಳೆದ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಮಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಪಾರ್ಥೈಡ್ ಇನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಒಂದು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ನ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಬರಲಾಗಿತ್ತು. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯರನ್ನು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿತ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನಿಯರನ್ನ ಇಸ್ರೇಲಿಗಳು ಹೊರಗಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನಿಯರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಗಮನವಿಡಬೇಕಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಹಮಾಸ್ ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಅದೇ. ಏಕೆಂತಂದರೆ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಒಪ್ಪದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಜನರನ್ನು ತಳ್ಳಿ ತನ್ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಕ್ಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷ ಬರೀ ಕಲ್ಲಿಂದ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು, ಅವರು ಗನ್ನಿಂದ ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ನೀವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ನೀವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಾವು ಒಂದು ಹಮಾಸ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಮಾಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಜನ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು, ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹುಟ್ಟಾಕಿದ್ದು ಯಾರು, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಎತ್ತಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಒಂದು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಳೆದ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾರಣವಾಗಿ ಆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೆಂಬಲ ಇದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಆ ಬೆಂಬಲ ಇಂದಿಗೂ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ, ಬೆಳಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೂ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಏನಿದೆ ಜನಾಂಗದ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಜನಾಂಗ ದ್ವೇಷದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಾಳೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅಪಾರದ ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೂ ತಿಳಿದಂತಹ ವಿಷಯ, ಕರಿಯರನ್ನು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಕರಿಯರನ್ನು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿಟ್ಟಂತೆ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಗಾಜಾ ಏನಿದೆ ಅದೊಂದು ಓಪನ್ ಏರ್ ಜೈಲು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಾಕಿದೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾಗಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಗಾಜಾದವರೆಗೆ ಮಿಕ್ಕ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಂದು ನಮಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೆರವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ ಪರವಾಗಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ನ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಮುತ್ಸದ್ದಿತನ ಭಾಳ ತೋರಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ನೆರವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಮುತ್ಸದ್ದಿತಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಮುತ್ಸದ್ದಿನ ತೋರಿಸಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಬಲವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಂತಹ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ವಿರಾಮವನ್ನು ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿರುವಂಥ ಒಂದು ಏನು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಇದೆ ಅದು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಏಕೆಂತಂದರೆ ಭಾರತ ಇಸ್ರೇಲಿನ ದೊಡ್ಡ ವಹಿವಾಟುದಾರ ಕೂಡ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇಸ್ರೇಲಿಗೆ ನಾವು ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್
ಪರವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಿಲುವನ್ನು ದಶಕಗಳಿಂದ ಇಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಜನಾಂಗದ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯ ನಿರ್ಣಯದ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಣಯದ ಅಧಿಕಾರ ಏನಿದೆ ಯಾರು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನಿಯರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವು ಭಾರತದ ಯಾವತ್ತೂ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತರಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಲಿ ಮತ್ತು G20 ಮೂಲಕವಾಗಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆದಿರುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಹೇರಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಣಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಭಾರತದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಣಯ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೆರವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ನೆರವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾವತ್ತೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಕೂಡ, ಇವತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು ದಶಕಗಳಿಂದ ನಾವು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ ನಾವು ನೆರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಣಯ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರಿ ತಮ್ಮ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಅದೊಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿಯೋ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಈ ಪತ್ರಿಕಾ ಒಂದು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸಭೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಆ ಕಾರಣದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಕೂಡ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. UN Secretary General United Nations ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ಅವರು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. Even he has said that the attack of Hamas has not happened in vacuum. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7 ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ನೋಡುವುದಲ್ಲ. ಇಡೀ 75 ವರ್ಷದಿಂದ ಏನು ನಡೆದಿದೆಯೋ, ಏನು ಅನಾಹುತಗಳು ಜರುಗಿದೆಯೋ, ಎಂತಹ ಒಂದು ದಿ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ occupation in capital words, that is the cause, that is the root problem. Resistance is not the problem. There might have been some indiscretions as you mentioned. We certainly oppose any civilian casualties or any injustice to civilians on either side, but there is no comparison. This is 1,000 times bigger picture what Israel is presenting, and this has gone on for such a long time. So let us not confuse the issue. The focus should be on, whilst we also condemn the civilian casualties on the other side, the larger picture should not be lost sight of. It is not naming an organization so and so which is important. It is standing up for the cause of justice. This problem has been neglected for such a long time. There should be political resolution for this. The world should stand in support of common civilians. Palestinians is what is at stake. It is not just Hamas, it is not just a organization. It is the entire population which is being subjected to the most inhumane treatment ever seen in history. So we need to realize our priorities and we need to act accordingly. So far what we have done so far, because it's been from a long time, so far what all has been taken. I mean, understand solidarity, prayers are very important. At the same time, technically what has been done so far? No, it is an unfortunate commentary that UN has passed resolutions several times, scores of resolutions condemning what Israel is doing and asking for international law to be respected and asking Israel to go back to the boundaries pre-1967. But unfortunately, nothing much has happened. Oppressor continues to continue with its policy of continuous expansion and settlements, right, day in and day out. So this public opinion should build up. People should exert pressure on their governments, and as has been said, the permanent solution is to find a state for the Palestinians. So ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅನ್ನು ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. And we should make sure that this happens. So you're talking about public opinion. When we try to raise a public opinion, with their details. I get you. Yeah. I can get you. Tell me. I mean, as you mentioned, like, we need to raise public opinion. How it happens is by protest and all that. When people are trying to protest in favor of anything, but they are thinking. It's a responsibility of any civil society
to raise its voice. It's absolutely essential. Whether violence happens in a particular place or whether the state opposes it, but it's needed that voice of the people need to be heard. That's something which is the case. Now the question here is whether it is a question of Manipur, whether it is a question of Palestine, any of these are crises that have been created by the state. It's a crisis that is created by the state. And here in this particular case, it's a crisis created by the state of Israel. It is necessary and it need to be made accountable for the same. There is a need. And it's need that the international community speak in terms of that. There is a need that there is a political resolution to this kind of crisis that we are facing. That's essential part of it. Two, that as we have been part of this movement for so many years and we have been espousing the cause of Palestinians. You understand that India has been always been espousing the cause of the Palestinians and also an independent Palestinian state. It's a very strange country that it was in existence, somebody else came into the place as a small colony. And today they have occupied the entire space and made the original inhabitants run away from their own state. And they kept them in as the rest of them as prisoners within its states with little or no civil rights are concerned. You should understand that a good reading of the situation in Palestine would go to show they have little or no civil rights at all. They don't have a right of a citizen, the kind of rights that we have. So such is the situation, and therefore there is a need. The kind of anger, the kind of resistance that happens from Palestine is because of the continued violence of decades over them. And every effort that was made to get into a political resolution, whether it was the PLO or any other kind of entities, that has been sabotaged by Israel for the last 60 years. It's the reality. Whether there's 15 days war in Gaza and other areas which occupied the spaces, or other parts, northern part of Palestine, as it was occupied and became virtually colonies of Israelis were settled, that are being settled even as on this day, pushing the Palestinians out of their own land. I think this is a reality which have been witnesses to it. There is hell amount of material available for you to understand what exactly the kind of violence that they have been subjected to over the decades. I think there is resistance. It is responsible to the international community to address the same and ensure that the violence should stop. This is not a war. There is nothing called war between Palestine and Israel. Palestine does not have an army. It has got nothing. Zero. Except some population. Israeli army is the army of Palestine too. You should understand that. So in the construct of the word which is being employed as war, itself demonstrates that it's being presenting Palestinians as an adversary against whom the act is being done. That's something that is absolutely false, wrong, and it should stop. I think Western media is doing this kind of practices. In fact, when we were talking in terms of the instance, the take of number of persons being kidnapped, they're held hostage, is one of the arguments that's being done. So many people have been killed in this particular end from Israel is also being sent down. We have come across, these are not information that have been come out and specifically accepted by anybody out there. Neither the international community talks in terms of. Media has been talking on these particular accident concepts, and we also seen these kind of things having happened earlier in the history too. The construct of weapons of mass destruction in Iraq. We are aware of that particular thing. The weapons of mass destruction never existed in Iraq, but we had US attacked Iraq and 20 years of occupation and destruction of the country that has taken place, which is a situation which we see. A similar situation is Russia. At least Russia is doing in Ukraine and we support Ukraine, but whereas when we talk in terms of Israel, the Palestine is concerned, we support Israel. I think how this double standards there in the international media, how the double standard in the international community needs to be exposed by the media, the independent, vigilant media. I think there is a need for the same, and I think that gives strength to the movement of people for self-determination. I think that's something should be the way forward.
So precisely for that reason, we are demanding that immediately the Israel state should stop bombing, it should stop any kind of violence against people, and normalcy needs to be arrived. That's essential. मायूसी की इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं है. We don't have to despair, we don't have to feel disappointed. We have driven British out of India, isn't it? And through non-violent means. So this importance of standing up for the cause of truth, for the cause of justice, whatever the odds may be, we should have enough courage and gumption to stand up for the cause of justice. And this should happen more often. It should happen in a sustained manner. Results will come. And it is not that the cause is difficult or easy. It is a question of always being on the side of justice and truth. That is what matters. Be it lone voice, nevertheless, we have to do the right thing.